하나님의 말씀 보시겠습니다. 하나님의 말씀은 골로새서 2장입니다. 2장 6절부터 23절입니다. Colossians chapter 2 verses 6 through 23. 다 같이 한 목소리로 하나님의 말씀을 선포하시겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. 이것이 사람의 유전과 세상의 초등 학문을 좇으며 그리스도를 좇음이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라. 또 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육적 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 또 너희의 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리에게 모든 죄를 사하시고 우리를 거스리고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서를 도말하시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내고 십자가로 승리하셨느니라. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 누구든지 일부러 겸손함과 천사 숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 저가 그 본 것을 의지하여 그 육체의 마음을 쫓아 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라. 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님께 자라게 하심으로 자라느니라. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 의문에 순종하느냐. 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 쓰는 대로 부패에 돌아가리라. 사람의 명과 가르침을 쫓느냐. 이런 것들은 자의적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는데 지혜 있는 모양이나 오직 육체를 쫓는 것을 금하는 데는 유익이 조금도 없느니라. 아멘. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. In Him you are also circumcised in putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of man, but with a circumcision done by Christ, having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God who raised Him from the dead. When you were dead in sin and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, He made public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or Sabbath day. They are the shadow of the things that were to come, but the reality is found in Christ. Do not let anyone who delight in false humility and the worship of angels disqualify you for the prize. Such a person goes into great detail about what he has seen, and his spiritual mind puffs him up with idle notions. He has lost connection with the head.
from whom the whole body, supported and held together by its ligament and sinews, grow as God causes it to grow. Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish with use because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with its self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Amen. 골로새서는 우리가 특별히 옥중서신이라고 합니다. 그 이유는 바울이 로마 감옥에 갇혀 있는 동안에 이 편지를 썼기 때문인 것입니다. 그래서 에베소서, 골로새서, 빌립보서를 우리가 옥중서신이라고 칭하기도 합니다. 바울은 로마 감옥에 갇혀 있는 동안에 간간히 교회 소식을 접하게 되었습니다. 그런데 특별히 골로새 교회에서 연락이 왔는데 지금 교회가 큰일 났습니다. 난리가 났는데 바울 선생께서 좀 도와주셔야겠습니다 하고 사도 바울에게 편지가 올라왔습니다. 그 편지의 내용을 바울이 읽다 보니까 골로새 교회의 문제는 거의다가 교리적인 문제였습니다. 그런데 그럴만도 한 것이 사도 바울이 쓴 여러 서신 가운데 특별히 여러분이 기억하는 서신이 무엇입니까? 순서대로 로마서, 고린도전서, 후서, 또 갈라디아서, 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 데살로니가 전서, 후서, 또 디모데전서, 후서, 디도서, 또 빌레몬서, 이렇게 수많은 서신을 바울이 보내는데 그 모든 서신 가운데 바울이 개척하지 않은 교회는 골로새 교회밖에 없습니다. 그래서 이 골로새 교회는 바울이 개척한 것이 아니라 바울 밑에 있었던 제자가 가서 골로새의 교회를 개척했습니다. 그러므로 골로새 교회는 교리적인 문제를 갖고 있을 만해요. 왜냐하면 사도 바울이 그곳에 가서 말씀을 가르쳤다는 기록이 없습니다. 물론 골로새 지방과 에베소가 아주 가까이 근접해 있었기 때문에 바울이 방문은 했겠지만 에베소에서는 사도 바울이 3년간 사역했고 고린도에서는 1년 반을 사역했습니다. 또 그 외에 다른 교회마다 사도 바울이 직접 가서 교회를 개척했지만 골로새 교회만은 사도 바울이 개척하지 않았습니다. 그런데 급하게 연락이 온 거예요. 지금 교회 안에 여러 가지 이단들이 나타나서 성도들을 미혹시키고 있는데 특별히 사도 바울은 이제 골로새서 말씀을 통하여 4가지 주의에 대하여 말씀하고 있습니다. Paul is talking about 4ism. He begins with humanism, and then legalism, and mysticism, and then stoicism. 이 한국말로는 주의라고 하지만 영어로는 ism. 사도 바울이 골로새서를 쓴 이유는 이 4가지 주의를 대항해서 성경적인 교리를 가르쳐 주기 위해서 골로새서가 쓰여진 것입니다. 그러면 이제 골로새서 2장에 나타나 있는 4가지 주의가 무엇인가? 첫 번째, 골로새서 2장 8절에 보면 인본주의에 대하여 말씀하고 있습니다. 두 번째, 골로새서 2장 16절에 보면 율법주의에 대하여 말씀합니다. 2장 18절에는 신비주의에 대하여 말씀하고 있습니다. 2장 20절부터 21절까지는 금욕주의에 대하여 말씀하고 있습니다. 이러한 비진리들이 그만 교회 안에 싹 들어와 버렸어요. 그런데 저는 이 말씀을 읽으면서 참 이상하다. 바로 오늘 이 4가지 주의가 현대 교회 안에도 싹 들어와 있습니다. 그래서 성도들이 올바른 구원의 도리가 무엇이며 올바른 교회관이 무엇이며 올바른 성경관이 무엇인지 잘 알지 못하고 있습니다. 그저 이 4가지 주의, 인본주의, 율법주의, 신비주의, 금욕주의, 이 4가지 주의에 휩쓸려서 방황하고 있는데 이제 이 말씀을 통하여 사도 바울이
골로새 교인들에게 주시는 권면의 말씀을 받기 원합니다. 오늘 이 네 가지 문제가 현대교회의 문제예요. 인본주의, 율법주의, 신비주의, 금욕주의. Humanism, legalism, mysticism, and stoicism. 2장 8절에 가서 보겠습니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노략할까 주의하라. 이것이 모든 인본주의의 근원입니다. 21세기 전체를 이끌어 나가는 가장 강력한 사상이 인본주의 사상입니다. The whole 21st century is all about humanism and secularism. We human beings are the best. We know everything. We have science, we have technology, we have philosophy, we have psychology, we have sociology. 인본주의의 근원이 무엇입니까? 사람이 중심이 된 거예요. 이것이 21세기에 나타난 포스트 모던의 현상입니다. 우리가 다 알고 있다는 거예요. 우리가 제일이라는 거예요. 그 인본주의 사상으로 말미암아 세워진 나라의 이름이 바벨론입니다. The whole empire of Babylon was based on humanism. And you know what happened to that? It collapsed. 성경에 보면 그 바벨론 왕국이 멸망하고 마는데 이 바벨론은 항상 인본주의의 상징이었습니다. 그래서 요한계시록 18장에 보면 바벨론이 또 한 번 나와요. So in the book of Revelation chapter 18, you see the Babylon reappearing in the last days. 그 바벨론이 언제 또 나타납니까? 맨 마지막 때 또 한 번 나타나요. 그래서 온 세계가 인본주의 사상으로 멸망하게 됐습니다. Humanism will bring down the whole civilization. 그런데 알고 계시죠? 이 인본주의 사상이 교회 안에까지 침투해 왔어요. 그래서 교회 안에서도 누가 철학과 헛된 속임수로 wow, philosophy and deceptive ideas. I wonder what that is. 여기서 말하는 철학은 세상에 말하는 학문적인 철학을 말하는 게 아니에요. 성경을 이용한 철학을 말하고 있습니다. But Paul says this is hollow and deceptive human philosophy and the basic principles of the world. 그럼 교회 안에 있는 인본주의 사상이 뭐예요? 다 사람들끼리 하는 거예요. 사람들끼리 모여서 교회도 차리고 목사는 강단에서 설교를 하면서도 한 번도 십자가에 대한 말씀이 없어요. 예수님에 대한 말씀이 없어요. 그냥 철학만 얘기해요. 착하게 사십시오. You heard that so many times, right? 얼마나 많이 들으셨어요? 열심 내십시오. 갖다 바치세요. 봉사하십시오. 여러분, 이것이 철학과 헛된 속임수입니다. 그러므로 교회가 깝대기만 예수님의 교회라고 간판을 붙여놨지 속 안에 들어가 보면 전부 다 사람들이 하는 거예요. The whole church is filled with humanism. 교회를 운영하는 방법이나 교회 안에서 역사하는 모든 일들 보면 전부 다 사람들이 하는 일이에요. 사람들이 하는 일이 인본주의라는 거예요. Paul says, no way. Church is not about humanism. Church is about the truth of God. 교회에 조금이라도 이 인본주의 사상에 들어오면 안 돼요. 사도 바울이 뭐라고 말합니까? 이것은 세상의 초등학문이라고 말씀하고 있습니다. 그러면 인본주의 사상을 대항할 수 있는 것은 한 가지밖에 없어요. 예수 그리스도의 십자가. There's only one thing that can combat humanism, and that is the cross of Jesus Christ. 그러므로 인본주의 사상을 깨트리려면 예수 그리스도의 십자가가 전파돼야 돼요. 그래서 골로새서 2장 8절부터 15절까지 보면 십자가라는 말씀이 두 번이 나오고 또 그 안에서 예수 안에서라는 말씀이 여러 번 연거퍼서 나옵니다. So what's the key? The key is in Christ Jesus. It's not about good idea, but it's about Jesus Christ and His cross. 이 근본적인 인본주의적인 사상, 사람을 의지하고 사람의 생각대로 움직이는 이러한 모든 것을 깨트릴 수 있는 방법은 오직 예수 그리스도의 십자가밖에 없습니다. In Christ, you will drive out humanism. 그리스도 안에 있는 사람들은 인본주의 사상이, 인본주의 철학이 우리를 주장할 수 없어요.
교회 안에 들어온 인본주의 교리가 우리를 주장할 수 없어요. 왜? 예수님의 십자가가 있기 때문에. Your faith in Christ will drive away humanism. 만일 교회 안에 이 십자가와 예수 그리스도가 없으면 세상과 다른 점이 하나도 없어요. Now tell me, are there any difference between Rotary Club and the church? Not much. 여러분, 로터리 클럽이나 교회나 별로 다른 점 없어요. Lions Club and the church? Not much. 세상에는 라이언스 클럽이나 교회나 뭐 별로 다른 점 없어요. In fact, Lions Club is much better than the church. 어떤 경우는 라이언스 클럽이 교회보다 훨씬 나아요. 저는 아직까지 라이언스 클럽에서 싸웠다는 얘기 못 들었어요. 이 인본주의 사상이 교회 안에 아주 깊숙이 침투했습니다. 그래서 사람의 방법대로 해요. 믿음으로 하지 않고, 십자가를 통해서 하지 않고 자꾸만 인간의 교훈으로 가르쳐요. 그래서 오늘날 한국교회에서 가장 많이 하는 설교가 교훈 설교입니다. 그 결과로 오늘날 현대 기독교인들은 변화받은 사람들이 없습니다. 왜? 교훈 설교 갖고 변화받는 것이 아니라 십자가의 복음으로 변화받는 거예요. You got to hear the cross. You got to hear the gospel. Otherwise your life will be filled with humanism. You know why? Because that's what you've been taught. 우리가 세상에서 받은 교육 전부가 뭐예요? 인본주의 사상이에요. That's what the secular education is all about. That there is no God. We are the best. 그러므로 특별히 이 현 시대의 교육 시스템은 전부 다 인본주의 사상입니다. 많은 부모님들이 그것도 모르고 그냥 애들 학교 보내면 공부 잘하고 오겠지. 공부를 잘하는 게 아니라 인본주의 사상만 배워요. 그러므로 저는 한국 부모님들에게 이렇게 도전하기 원합니다. 여러분, 벤츠 타지 마세요. I challenge all the Korean parents. Don't drive Mercedes-Benz. Use that money to send your kids to Christian school. 머세디스 벤츠 타지 마시고 그 돈 갖고 아기들을 좋은 기독교 학교에 보내서 세상의 인본주의 사상을 배우는 것이 아니라 한 번이라도 주님에 대한 말씀을 배우게 하세요. 그런데 머세디스만 타고 다니시잖아요. 예? 참 이상해요. 그리고 애들은 어느 학교 가든지 저는 그렇다고 보잖아요. 여러분의 인컴에 반이 들어가더라도 좀 덜 먹고 덜 쓰시더라도 애들 교육을 제대로 시키세요. 좋은 기독교 학교들이 많아요. 그리고 절대 애들에게 하버드 가라, 뭐 예일 가라, 프린스턴 가라 그런 말 하지 마세요. Don't try to send your kids to Princeton, Yale or Harvard. It's good if they're smart, but don't force them to go there. 그 세상 지식 많이 배우면 뭐래요? 그 무슨 소용이 있어요? 저는 우리 애기들에 대한 간절한 소망이 있습니다. 공부 열심히 하려고 하지 말고 신앙 잘 가져서 좋은 기독교 학교 나와서 주님을 위해서 섬겨라. 아멘? 휴머니즘, 인본주의 사상. 그 인본주의 사상이 교회 안에 지금 가득 차 있어요. 왜? 여러분들이 내가 기독교인이라고 말은 하지만 의식과 사고는 인본주의로 움직이고 있습니다. You say you're Christian, but your thought pattern is all about humanism. So what's the key of humanism? How to get ahead of other people. 어떻게 하면 더 많이 벌고 어떻게 하면 더 잘 살 수 있는가, 어떻게 하면 내가 더 높아지는가. 이것이 인본주의의 핵심입니다. 그래서 창세기 11장에 보니까 바벨론에 있는 사람들이 뭐라고 그랬어요? 우리가 모여서 힘을 합쳐서 우리의 이름을 내자. 휴머니즘. 예배당에 나오면서도 이 근본적인 인본주의 사상을 벗어나지 못했어요. 그러므로 여러분들이 기독교인의 흉내를 내고 행세는 하지만 사상은 인본주의 사상이에요. 또 교회도 그렇게 운영하고 있고 그렇게 가르치고 있어요. 교회 안에서 가르치는 게 뭐예요? 잘 먹고 잘 살라는 거 아니에요? 성공하라는 거 아니에요? Now tell me if that's not humanism. 아니 그걸 왜 교회에서 가르쳐야 돼? 잘 먹고 잘 사는 건 여러분의 문제예요. 교회에서 가르칠 진리는 하나밖에 없어요. Jesus Christ and the cross through which God destroyed humanism. 예수 그리스도와 십자가 외에는 이 인본주의 사상을 깨트릴 능력이 없습니다. 오늘날 교회는 변화되어야 돼요. 여러분, 왜 골로새 교회가 이런 문제를 닥치게 됐습니까? 인본주의 사상이 그 안에 싹 들어온 거예요.
그래서 바울이 이렇게 말합니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노략할까 주의하라. 이것이 사람의 유전과 세상의 초등 학문을 쫓으며 그리스도를 쫓음이 아님이니라. 우리는 그리스도를 쫓아야 돼요. worldly philosophy를 따라가면 안 돼요. 이것은 전부 다 세상에서 온 것이에요. 그러므로 우리는 과감하게 이 인본주의 사상을 배척할 수 있어야 돼요. 십자가와 예수 그리스도를 통해서 나온 것이 아니면 전부 다 거부할 수 있어야 돼요. If it's not from the Bible, if it's not from Jesus Christ, if it's not based on the cross, reject it. 두 번째, 16절에 보면 골로새 교회 안에 율법주의가 있었습니다. 이 율법주의에 대해서는 제가 긴 말씀을 드릴 필요가 없는 게 우리 한국 교회는 이 율법주의에 완전 쩔어 있어요. 그냥 이 율법이 몸에서 철철 흘러나와요. 가만 내버려둬도 종교성이 너무 심해갖고. 왜 한국 사람만 유독하게 성경을 들고 다닐 때도 이렇게 들고 다녀요? 왜 한국 사람만, 좀 죄송합니다, 차 한 잔을 놓고 과자 하나를 놓고도 기도를 하는 것을 볼 때가 있어요. 그게 나쁘다는 게 아니에요. 그러나 그렇게 안 해도 돼요. 차 한 잔 마시는데 옆에 사람 눈치를 봐. 이거 기도하고 마셔야 되는가 아니면 그냥 마셔도 되는가. 과자 하나 먹으면서 이게 기도해야 되는 게 아닌가. 그래 제일 먼저 눈치를 보는 게 저부터 봐요. 저 이현수 목사가 차 마시기 전에 기도하는 거 보면 따라서 기도를 해야 될 거 아니에요. 남의 집에 가서 앉거나 어느 장소에 가면 앉아서 기도하는 거 좋습니다. 그러나 안 해도 돼요. 물론 주님께서 어느 집에 가든지 그 집의 평안을 빌라, 그건 눈 뜨고도 할 수 있고 뭐 여러 가지 방법으로 할 수 있어요. 그런데 어떤 분은 음식점에 가서 앉기만 해도 이 습관이 돼 갖고 막 기도를 하는 분이 있어요. 이것은 한국 사람만이 갖고 있는 특징이에요. 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다. 바울은 이 율법주의에 대하여 여기 말씀하고 있습니다. 율법주의에 빠진 사람들은 진리대로 살 수가 없어요. 왜? 종교인들은 진리를 나타낼 수가 없습니다. 주님이 제일 미워했던 종류의 사람들이 종교인들이었어요. Legalism, that's the public enemy number one. 이 율법주의만큼 복음을 방해하는 게 없어요. 여러분들은 율법주의가 아니라 복음주의가 돼야 돼요. 복음이 무엇입니까? 예수님의 진리가 오면 그 진리대로 살아갈 수 있는 능력이 우리 안에 생겨요. 그러나 종교는 진리대로 살아가게 할 수 있는 능력을 주지 못합니다. I don't care how religious you are, you can never live like Jesus Christ. 그러므로 이 율법주의에 빠진 사람들은 다른 사람에게 자꾸만 부담을 줘. 불편하게 만들어. 그래서 종교의 냄새가 나는 사람들은 절대 전도할 수 없어요. 왜? 그 꼴을 보면 예수 믿고 싶은 마음이 없어져 버려요. 보기만 해도 답답해요. 이 종교인들은. 이것이 종교의 냄새예요. 주님은 뭐라고 말씀합니까? 그리스도의 향기라고 말했습니다. 그리스도의 향기가 나타나야 될 거 아니에요. 그러므로 목사가 진짜 목사가 되려면 저 사람이 목사 아닌 것 같다 하고 생각이 되면 목사가 된 거예요. 그런데 목사는 저 원마일 바깥에서부터 알 수 있어요. 걸어 다니는 거, 옷 입는 거, 말하는 거. 아주 답답해요. 아주 답답해요. 꼭 그렇게 해야만 됩니까? 예수의 향기만 드러나면 되는 거지. We are the fragrance of Jesus Christ. Don't be religious, be like Jesus Christ. 우리는 종교인 되지 말고 그리스도인들이 돼야 돼요. 지난주에 21세기 미국 교회를 이끌어 나가는 지도자들이 모여서 컨퍼런스를 했는데 거기 얼윈 맥매너스라고 여기 모자익 처치 하는 목사님이 왔어요. 와서 대화를 하는데 제가 충격받았어요. 저 이것도 빨리 벗어야 돼요. You know what Erwin said? 얼윈 맥매너스가 이렇게 도전했어요. 사람들이 그 모자익 처치에 오면 한 달이 지나가도 그 장소가 교회인 줄을 모른대요. At the Mosaic Church, even if you are there for 1 month, you still don't know whether it's a church. 그러니까 누구든지 올 수 있는 거예요. That's why anybody and everybody can come because they feel so comfortable. 거기 가면 종교의 흉내를 낼 필요가 없으니까 모자익 처치가 전 세계를 움직일 수 있는 교회가 되는 거예요. That's the church that's going to impact 21st century.
You go to New Hope Christian Fellowship in Hawaii and you would hardly believe that it's a church. 하와이에 있는 웨인 코데로 목사님 교회 가보세요. 정말 교회인지 사람들이 너무너무 기뻐해갖고 만나기만 하면 알로하 하고 찬양을 하는데 막 춤을 추고 훌라를 하고. 교회가 교회처럼 보여지면 안 돼요. 교회는 예수님만 드러내면 됩니다. All we have to do is to manifest Jesus Christ. Nothing else. 그러므로 여기 바울이 이런 말을 합니다. 그러므로 먹고 마시는 것 갖고 제발 말하지 말자 이거예요. 쉽게 말씀드리면 형식과 예식이 중요하지 않다는 것입니다. 또 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너를 편론치 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자나 그리스도가 오시면 너희 안에 율법이 완성된다고 말씀하고 있습니다. 그러므로 자꾸만 형식, 예식, 제도, 조직 갖고 논하면 안 돼요. 그런 게 중요한 것이 아니라 What is real and what is not real? Real is Jesus Christ. Real is the gospel. 진정으로 필요한 것은 복음이에요. 진정으로 필요한 것은 예수 그리스도의 생명이에요. 이 외의 것은 전부 다 율법이에요. 그건 있어도 좋고 없어도 좋아요. 다만 우리 이민 1세대 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 이미 이 율법주의가 쩔어 있기 때문에 어떻게 벗어버리기가 굉장히 힘드실 거예요. I understand. 그러므로 다른 것은 부탁은 안 드려요. 더 갖다 붙이지만 마세요. That's all I'm asking. Just stay where you are or try to get rid of it as much as you can. Don't you ever put one more thing on. You have enough. 한국 교회는 이 religious formation이 이미 완성됐어요. I give you A+ as a religious people. Best in the whole world. 그러므로 율법주의를 대적할 수 있는 것은, 율법주의를 깰 수 있는 것은 복음밖에 없습니다. The gospel of Jesus Christ will give you total freedom. 복음이 여러분을 자유케 할 것입니다. 세 번째, 18절에 보면 신비주의가 나타나 있습니다. 이 신비주의의 특징은 여기 18절에 나타난 대로, 그러므로 누구든지 일부러 겸손함과, 이 일부러 겸손한 척하는 사람도 주의해야 돼요. 아주 self-imposed humility. 그 다음에 천사 숭배함을 인하여 너희 상을 빼앗지 못하게 하라. 저가 그 본 것을 의지하여, 그러므로 뭘 봤다, 들었다, 느꼈다 하면 주의하셔야 돼요. 왜 그런가 말씀드릴게요. 이 인간의 육신이 얼마나 간사한지 마귀도 우리에게 별의별 거 다 보여줄 수 있어요. 그리고 느끼는 것도 중요하지 않고 들은 것도 중요하잖아요. 왜? 잘못 들을 수 있고 잘못 볼 수 있고 잘못 느낄 수 있기 때문에 중요한 것은 한 가지밖에 없습니다. 변치 않는 하나님의 말씀. 신비주의가 중요한 것이 아니라 하나님의 말씀이 중요한 것이에요. 그러므로 신비주의를 깨트릴 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없어요. The living word of God is more important than what you hear, what you see, or what you feel. I don't care what I see. I don't care what I hear. I don't care what I feel. The most important thing is I believe in the word of God. 제일 중요한 것은 이 진리의 말씀을 붙잡는 거예요. 이 말씀만은 변찮아요. 그러므로 저는 제 삶 가운데 일어나는 모든 결정을 할 때 제 듣는 것으로 하지도 않고 보는 것으로 하지도 않고 느끼는 것으로 하지 않습니다. 말씀이 그렇게 하라고 하면 되는 거예요. 그러나 내가 아무리 보고 느끼고 들었다 해도 말씀과 상반되는 것은 하나님에게서 오는 것이 아닙니다. 말씀이 우리 신앙의 전부가 돼야 돼요. 여러분 삶을 움직이는 원동력이 돼야 돼요. 이 교회를 움직이는 파워가 돼야 돼요. 하나님의 말씀이 무엇이라고 말하는가? 여러분의 의견이나 저의 의견 전혀 중요하지 않아요. 누가 무슨 말을 들었다, 뭘 봤다, 그거 중요하잖아요. 이것은 신비주의예요. 우리 성도의 신앙이 올바른 신비주의 안에는 들어가야 될 필요가 있습니다. 예를 들어서 마당귀현 같은 분은 진정한 미스틱이었어요. 하지만 마당귀현이 진정한 신비주의자였던 것은 그가 말씀을 믿었기 때문에. 이런 신비적인 체험이 분명히 있습니다. 하지만 말씀을 근거로 하지 않은 신비주의적인 체험은 교회에서 거부할 수 있어야 됩니다. 맨 마지막 보십시다. 20절에 보면 금욕주의가 나타나 있습니다. 너희가 세상의 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것 같이 의문에 순종하느냐. 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니. Don't do this, don't do that, don't touch it.
무슨 금식을 하면 큰 일이 일어나는 것 같이, 내가 무슨 금욕생활을 하면 큰 영적인 것처럼 생각할 수 있는데, 금욕과 영성과는 전혀 별개의 문제입니다. 내가 아무리 금욕생활을 한다 할지라도 성령의 역사가 일어나지 않으면 그 사람에게 영성이 없어요. 그러나 많은 사람들이 붙잡지 말라, 만지지 말라, 맛보지 말라, 그리고 뭐라고 말합니까? 여기 23절에 이런 것들은 자의적 숭배와 self-imposed worship, 금욕주의자들의 특징이 있어요. 항상 자기의 의를 나타내요. 내가 40일 금식했는데, 내가 뭐 이런 걸 했는데, 이게 중요하지 않다는 거예요. 이것을 바울은 자의적 숭배라고 말하고 있습니다. 자기의 의로 말미암아 자기 자신을 숭배하는 거예요. 또 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데는 지혜 있는 모양이나, 겸손한 척하고 몸을 막 괴롭게 하면서 금욕생활을 하면서 자기가 믿음이 있는 것처럼 보이나, 그 다음에 보세요. 오직 육체를 쫓는 것을 금하는 데는 조금도 유익이 없느니라. 쉽게 말씀드릴게요. 아무리 금욕생활을 해도 영성과는 전혀 관계가 없다는 뜻이에요. 그러므로 금욕주의의 반대는 참된 영성입니다. True spirituality is opposite of stoicism. 특별히 바울이 살았던 그 시대는 스토익 철학자들이 많이 있었는데, 이 사람들은 금욕주의자들이었어요. 항상 they made a long face. They wanted to look sad. 그러나 기독교는 금욕주의가 아니라 영성주의입니다. 우리 안에 더 깊은 영성이 있으면 이런 문제가 해결이 됩니다. 바로 이것이 골로새 교회의 문제였는데, 오늘 이 똑같은 문제가 현대 교회 안에 있습니다. 뭐예요? 인본주의, 율법주의, 신비주의, 금욕주의. 인본주의는 무엇으로 깨트립니까? 예수님과 십자가로. 율법주의는 무엇으로 깨트립니까? 복음으로. 신비주의는 무엇으로 깨트립니까? 하나님의 말씀으로. 금욕주의는 무엇으로 깨트립니까? 영성으로. 오늘 이 참된 네 가지가 우리 교회 안에 있어서 골로새서 2장 6절 7절에 있는 말씀, 그 말씀이 그대로 우리 안에 이루어지기 원합니다. 뭐예요? 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하는 놀라운 역사가 교회 안에 있기를 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 이 네 가지 인본주의, 율법주의, 신비주의, 금욕주의를 교회에서 물리쳐 주시옵소서. 그 대신 당신의 십자가와 복음과 말씀과 영성으로 바꿔 주시옵소서. 성도들 한 분 한 분 안에 이 진리가 깨달아지기 원하며, 이 말씀을 근거로 해서 저들이 그리스도 안에 행하고 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입고 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하는 생활이 성도님 한 분 한 분 안에 있기를 원합니다. 특별히 일주일 내내 살 때 이들 모두를 축복하시고 함께 하시고 도와주시고 주여 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였사옵나이다. Open the